रोजाना लोकनाथ टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। गलबात करांगे सियासत दीयां कुछ वड्डियां खबरां ते सब तो पहलां गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे मामले नूं लैके। बीती रात रावत जिहड़े हरीश रावत पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज ने उन्हां दे वल्लों सिद्धू दे विषय दे उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गलबात की गई। तो सवेर चढ़दे ही अज सैशन तो पहलां जिहड़ा पंजाब दा बजट सैशन चल रहा उस तो पहलां शुरू होने तो पहलां ही जिहड़ा रावत दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मीटिंग की गई। उन्होंने दस्सिया गया की तुहाडे बारे गलबात हुई है, की कुछ तुहानूं दिता जाएगा। तो अग्गों नवजोत सिंह सिद्धू ने पलटवां जवाब की दिता है, की अपनियां शर्तां रखियां ने, उस विषय के उपर गलबात करांगे। उस तो बाद गलबात करांगे कि हुण अकाली दल की सियासत भी एक बार भखदी हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर तो आपसी सिंह अकाली दल वालियां दे फसदे हुए नज़र आ रहे हैं। पर इस दे दिलचस्प जिहड़ी गल ये है कि हुण इस बार जिहड़े सिंह फसे ने बादलों के करीबी विरसा सिंह वलटोहा अते बादल परिवार के जवाई आदेश प्रताप सिंह कैरों के विचकार फसे ने। कारण की है इस ते गलबात करांगे। तो उदों बाद गलबात करांगे कि बीजेपी की वड्डी जित हुई है। अज कांग्रेस के वल्लों बेभरोसगी मता जिहड़ा हैगा ओह लिआंदा गया सीगा हरियाणा की विधान सभा दे विच। तां जिहड़ी वोटिंग हुई है उहदे विच वड्डी बीजेपी की जित हुई है। सरकार सुट्टण दे विच नाकामयाब साबित हुई है कांग्रेस। इन्हां पूरीआं खबरां ते विचार चर्चा करांगे। तो विचार चर्चा लई मेरे नाल मौजूद रहणगे डॉक्टर भीमिंदर सिंह जी। सब तो पहलां उन्हां दा स्वागत करदे हां। भीमिंदर जी स्वागत है रोजाना लोक। शुक्रिया सुखविंदर जी, मेहरबानी। सब तो पहला गलबात करिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के विषय के उपर जिहड़ियां चर्चावां बड़ियां छिड़ियां हुई ने पंजाब की सियासत दे विच। तां बीती रात जिहड़ी इसे विषय के उपर सिद्धू नूं की कोई देना, सिद्धू ने किवें मनाउणा है, इस मामले के उपर रावत के वलों गलबात की गई कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। तां सवेर चढ़द्या नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल गलबात की गई। तो हुण सूत्र ये गल कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनियां अड़ियां नूं लैके अड़े हुए ने। वो कहिंदे कि जां तां मैनूं प्रधानगी दा अहुदा दिओ जां फिर जिहड़ा मेरा पुराना मंत्री मंडल है उस नूं लैके जिहड़ा मैनूं दुबारा जिहड़ा चार्ज दिता जाए। तो दूजे पासे गल्लां ये भी सामने आ रही ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है वो भी इस गल ते अड़े हुए है कि प्रधानगी मैं लैण नहीं देनी, सुनील जाखड़ प्रधान रहणगे ते जिहड़ा पुराना महकमा मैं वो भी नहीं देना। सुखविंदर जी, जदों तो नवजोत सिद्धू जी बीजेपी छड्ड के कांग्रेस शामिल होए ने उदों तो लैके हुण तक लगातार उन्हां दी कोशिश हुंदी है कि मैं कांग्रेस की पिच ते खेडां और खेडण की कोशिश भी करते आ वो। पर कैप्टन साहब के जिहड़े आले दुआले की कोटरी है उन्होंने वो खेडण नहीं दे रही और उन्होंने कदे तो आउट भी हो जाते हैं बेचारे और कदे कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा नवे सिरे तो ग्राउंड च जावां। जिवें तुसीं गल कीती है नवजोत सिद्धू होरां नूं ये भी पता है कि जिवें रावत होरां ने, क्योंकि रावत जी पंजाब के इंचार्ज ने कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि अगले चेहरे साडे कैप्टन साहब होणगे, जिहड़े मुख मंत्री बनणगे वो कैप्टन साहब ही नवां जिहड़े ने वो चेहरा बनणगे। पहले सुनील जाखड़ ने गल कही, फिर उस तो बाद रावत ने गल करी, तो फिर जिहड़ियां चर्चावां ये शुरू हो गई कि आपसी पाटो धाड़ नज़र आउण लगी। कुछ लोग मनते हैं इस गल नूं कि वाकई अमरिंदर सिंह होने चाहिए आ। कुछ लोग ये गल कहते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ वादे किए सी वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए चेहरा अमरिंदर सिंह सही नहीं होणगे। पर सुखविंदर जी जिहड़ा रावत जी का ये गल कहनी है, जाखड़ साहब का कहना होर गल सी। वो लगता सीगा कि पंजाब की अपनी पॉलिटिक्स है और वो विचों ये गल निकल के सामने आ रही है। पर जिहड़ा रावत होरां दा बाहरले बंदे का कहना है, जिहड़ा पंजाब का प्रभारी है इस वेले और कांग्रेस दे विच ओहदी वड्डी थां है इस वेले, तो ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੱਲ कहना कि कैप्टन साहब ही चेहरा होणगे तो एक वड्डी गल है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप है कांग्रेस की ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब ही ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ कांग्रेस ਦੇ। और ਜੇ कैप्टन साहब ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਗਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLAs ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਈਗੋ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੜੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੂਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋ?
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਫਾੜ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 55 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 55 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੇਗੀ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।